Praise the Lord, ਮੈਂ ਸੁਸੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਾਕ ਪਿਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਲਾਲੀ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਤੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਬਾਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। जब राखल ने देखा कि यूब तो मैं नहीं बच्चे पैदा कर दी तो राखल ने अपनी भैन नाल हुणस कढनी शुरू कर दी। याकूब नु क्या मैनू बच्चा दे नहीं तो मैं मर जावां। ते याकूब दा क्रोध राखल उत्ते भड़ गया ते उन्होंने क्या मैं रब हां कि मैं परमेश्वर हां जे जिहने तेरी कुख नू फल लगण तो रोकिया। ते उन्होंने क्या वेख फिर मेरी गोली रिबका ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਬਿਲਹਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਹਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਤਾਂ ਰਾਖਲ ਨੇ ਕਿਹਾ परमेश्वर ने मेरा निया कर दिता मेरी आवाज सुनी गई ते मैनू भी एक पुत्र देता इस कारण मैं उसका नाम उसने दान रखा ते बिलहा राखेल दी गोली गर्भवती हुई तर याकूब तो फिर दूसरा पुत्र जनी तो राखेल ने आख्या मैं अपनी भैन नाल मेरे परमेश्वर दे घोल वर्ग घोल कीता पर मैं जीत गई हां पर ते फिर उस तो पिछों उसका नाम उसने रखा। जो लिया ने वेख्या कि मैं तो जन्म तो रह गई हूं वो अपनी गोली जिल्फा नु लेके याकूब नु उसकी पत्नी देने लिए उसने भी दिता ते लिया दी गोली जिल्फा याकूब तो एक पुत्र जनी तो लिया ने आख्या मेरे भाग जाग पे हैं उसका नाम उसने गाद रखा। फिर लिया दी गोली जिल्फा ने याकूब तो दूसरा पुत्र जनिया ते लिया ने आख्या कि मैं तो सुखी हो गई कि मेरी सुखियां इस कारण धीयां मैनू सुखी आखण गियां ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਰੂਬੇਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧੀ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂਗੀ। ਤੇ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮਰਦ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਲੇਟੇਗਾ। याकूब शामा दे वेले खेतों आया ते लिया उससे मिलने लिए बाहर आई तो उस आख्या मेरे कोल तू अज आना क्योंकि मैं तेनू अपने पुत्र दी दुधिया नाल भांडे उत्ते खरीदना है। उपरंत वो उस रात उस नाल लेटे ते परमेश्वर ने फिर लिया दी सुनी ते गर्भवती हुई। याकूब लिए उसने पांचवा पुत्र जणिया। लिया ने आख्या कि परमेश्वर ने तो मेरा भाड़ा दे दिता कि जो मैं अपनी गोली अपने मर्द नू दित्ती ते उसका नाम उसने यिसहाकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब ले 6वां पुत्र जनी। लिया ने आख्या परमेश्वर ने चंगा दाज दिता मेरा मर्द मेरे संग रहेगा क्योंकि मैं उसने 6 पुत्र जनी। तो उसने उसका नाम ज़बूलून रखा। फिर उसने एक धी जनी जिसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राखल नू भी चेते कीता और परमेश्वर ने ओदी भी सुनी ते ओदी कुख नू खोलिया ते ओ गर्भवती हुई और उसने पुत्र नू जणिया ते उसने आख्या परमेश्वर मेरी बदनामी नू मेथों दूर कीता ते उसने उसदा नाम यूसुफ आख के रखा कि जो मैनू एक होर पुत्र दिता। यह होया कि जो यूसुफ राखेल तो जम्मिया तो याकूब ने लाबान नू आख्या मैं विद्या कर क्यों जो अपने स्थान ते अपने इस स्थान नू चले जावां अपने देश नू चले जावां मेरी पत्नियां मेरे बच्चे जिन्हां लई मैं तेरी टहल कीती मैनू दे दे तां मैं चले जावां क्यों जो मैं तेरी टहल नू जे तू मेरी टहल नू जानदा है ते जो मैं तेरे लिए कीती। लाबान ने नू आख्या जेकर मेरे से तेरी दया दी नजर होएगी तो रह जा क्योंकि मैं ये जानिया कि यहोवा ने मैनू तेरे करके बरकत दी है तेरे करके। उन्हें आख्या अपनी तलब मेरे नाल ठहरा ले वो मैं तेनू दे दूंगा। फिर उसने उसनू आख्या तू जानदा है कि मैं तेरी टहल किस तरह कीती ते तेरे डंगर मेरे नाल किदां रहे क्यों जो मेरे आउण तो पहले तेरे कोल की सी मैं भी जानदा तेरे कोले बहुत थोड़ा सी तेरे कोले कुछ थोड़ा सा ते हुण बहुत वध गया है जो ने पैर पैर से तेनू बरकत दी है मैं हुण अपने घर लिए भी कुछ करा। उन्हें आख्या मैं तेनू की दवां ते याकूब ने आख्या मैनू कुछ ना दे
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਹੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੱਬੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਲੀ ਔਰ ਡੱਬੀ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਲਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੇ ਔਰ ਡੱਬੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਿਤਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫੇਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਬਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹਰੇ ਸਫੈਦੇ ਔਰ ਬਦਾਮ ਔਰ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪੌਦਾ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜੜ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜੜ ਛਿੱਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਜੜ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗਦਰੇ ਔਰ ਚਿਤਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੀਲੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਗਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਲੋਹੀਆਂ ਦੀ ਪਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹੀ ਛਿੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਪਰ ਜਦ ਇੱਜੜ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੇ ਤੇ ਊਠ ਗਧੇ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਬੀਜੀਏ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਉੱਗ ਜਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਉੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਠੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਬਕਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਆ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਸਿੱਖਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਆ ਦੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਣੀ ਔਰਤ ਬਣ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਫਾਟਕ ਗੰਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਗ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਤੇ ਖੈਰ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਚੇਤਾ ਦੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜਤਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋਰ 14 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਗ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਕੋਲੀਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਯੂਰ ਹੈਡ ਬੀ ਦ rented property, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਨ what do you mean? ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਛੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਟ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਬੋਰਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਣੀਆਂ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀ ਰਾਖਲ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਾਲ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਕਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਸੌਰੀ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਐਂਡ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੂਹਰੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਮਤਲਬ ਧਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਚਿੱਤਰੀਆਂ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਲੇਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮੀਆ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ
ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਜ਼ਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਅਧਰੰਗੀ ਤੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 2 ਅਧਰੰਗੀ ਤੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ 'ਚ ਮੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਧਰੰਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਵ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਝੱਟ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਲਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਯਿਸੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਫਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾੜਾ ਜਨੇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਭਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਬਿਆਥਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਧੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਸੁਣੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਗਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੀਲ ਕੋਈ ਵਗਾਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੋਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮਸੂਲੀਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਤ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਕਿ ਟਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। M1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ M4 ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ M1 ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੜੇ ਝੋੜੇ
ਖੜੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੌਜ਼ੇ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਿਖਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਚਾਰੀ ਅੰਬ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਟਾਈਨੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਅਦਰ ਹਾਫ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਖੜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦਾ, ਕਿ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭਖੜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਥੱਕਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਔਰਥਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰਥਰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਢੰਗ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਲ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਔਥਰ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮੇਟਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਔਥਰ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਸਾਇਆ 53 ਦੀ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ
ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਡਲ ਚ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਥਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਇਆ 53 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਮਸਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 53 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਦਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸਕ ਆ। ਕੁੰਬਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੇ ਏਦਾਂ ਟਾਹਣੀ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਤੇ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੜ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ? ਤੁੱਛ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੁੱਛ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁੱਛ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਛ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਚ, ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਛ, ਕਿ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦਰ ਲਈ ਘਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਤੜਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਥਰ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਣੇ ਆ, ਘਟਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Everything, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਦੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆ ਹੁਣੇ ਬਸ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਲੈ, ਆ ਪੈਸੇ ਆਏ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਇਸਦਾ ਮੂਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕ ਐਂਡ ਆ ਚਾਹੀਦੇ ਤੋਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਨ ਆ ਨਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਮਝ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਆ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ? ਯੂ ਕਾਂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਤਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਖੋਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਖੇਲਦਾ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਸ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਥਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਨਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਤੇ ਜਾ, ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਨਾ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਆਪ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਆਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਵ ਦਾ ਆਥਰ ਹੈ, ਆਥਰ ਆਫ ਲਵ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਆ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੇਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੇਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਨ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਤੇ ਗੇਨ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦਰਦ, ਜ਼ਰੂਰਤ, ਗੇਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਸਾਡੀ ਗੇਨ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਦੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਵੀਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ 21ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਰ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਜੱਸੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਰ ਫੁੱਟੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਰ ਫੁੱਟੇਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਬੀਜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਦਾਊਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਗੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਏਦਾਂ ਚੀਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਲੀ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 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 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਨੀ ਆਂ मैं सच्चा सुच्चा नासरी तेरा नाम लेनिया जी हाँ यीशु जी में धन्यवाद सदा यीशु जी में धन्यवाद कहनिया। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरी पाक पवित्र ज़रूर तेरा शुक्र करदे आज दे सैशन दा बड़ा रिलैक्स्ड एंड बड़ा ब्यूटीफुल सैशन जेह्ड़ा तूं दित्ता बाइबल स्टडी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ। Thank you for this beautiful moment which you've given me in the name of Lord Jesus Christ. Amen, amen and amen. Amen.